which are the man-made materials and which are the natural materials. We know that we use many things around us. Some are natural and some are man-made. Make a list of different man-made material present in your surrounding house places. Let us make a list. We know that the rubber, pen, pencils, plastics, thread, these are all the man-made materials. We use various types of material in our surrounding. For example, wood, glass, plastic, thread, soil, metals, rubber, etc. These are all man-made as well as natural materials. Out of these, wood, rock, minerals, water, these are natural materials. Means what is natural materials? The material, those are present in nature. That is rock, present in nature, minerals present in nature, water present in nature. So these are natural materials. And what is meant by man-made materials? The materials manufactured in factories, such as which materials? Like plastics, glass, artificial threads, thermocol. These are made in factories. So these materials are called man-made materials. So definitions काय होईल मग man-made materialची? Materials which are manufactured in the factories, such material are called man-made materials. जे मटेरियल्स फॅक्टरीज मध्ये तयार केले जातात त्यांनाच काय म्हणू आपण? मॅन-मेड मटेरियल्स म्हणू. आणि एक्झाम्पल मध्ये देऊ आपण ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड्स, thermocol, etc. These are the some plastic materials. Here, plastic buckets, a brush. These are all made in the factories. So let us classify the atoms in the material used, that is man-made material and which are natural materials. Write down in the chat box which are the natural materials and man-made materials. बघा wooden chair. Wooden chair मध्ये कशापासून तयार होतो? वूड पासून तयार होतो. म्हणजे कोणतं? Wood is present in the nature. Nature provide us wood. Therefore, wood is which materials? Natural materials. Then comb, which is kangwa, made from plastics. And plastic made in the factories. So it is man-made materials. Then see the plastics. Plastic is a man-made material made up of organic polymers. म्हणजेच काय म्हणता येईल? Man-made material showing the property of plasticity. म्हणजे those material which show the property of plasticity and made up of organic polymers. म्हणजे जे मटेरियल ऑर्गॅनिक पॉलिमर्स पासून बनतो आणि प्लॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी दर्शवते. those material are called plastics. That material आपण plastics असं म्हणतो. Structure of all the plastic is not same. Some are the linear while some are the circular. म्हणजे प्लास्टिकचे दोन टाइप्स पडतात म्हणजे नेचर मध्ये. बघा, one is the linear while some are circular. Depending upon the effect of heat, म्हणजे due to heat, plastic classified into two types. First one is thermoplastics. पहिल्याला काय म्हणू आपण? Thermoplastic. And second one is thermosetting. Thermosetting. मित्रांनो बघा, प्लास्टिकचे दोन टाइप्स आपण बघितले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज द लिनियर प्लास्टिक्स. बघा, फर्स्ट वन इज द लिनियर अँड सेकंड आहे स्ट्रक्चर नुसार सर्क्युलर. आणि अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ हीट, म्हणजेच हीट मुळे द प्लास्टिक इज इन द टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द thermoplastic
एका प्लॅस्टिकला म्हणू आपण थर्मोप्लास्टिक्स अँड सेकंड वन इज thermosetting plastics. Then we see first one, thermoplastics. The plastic that can be molded as per wish, our wish, is called thermoplastic. जे आपल्या इच्छेनुसार त्याला मोल्ड करता येते, विविध आकारामध्ये देता येतो, त्यालाच म्हणू आपण थर्मोप्लास्टिक्स. म्हणजे प्लास्टिक can be molded as per our wish is called thermoplastic. For example, polythene, PVC, म्हणजे polyvinyl chloride, and are used for manufacturing toys, combs, plates, balls, etc. These plastics are called thermoplastics. So another type of plastic, such as once a specific shape is given with the help of mold. एकदा का आपण त्याला विशिष्ट आकार दिला, the shape cannot be changed, बदल करू शकत नाही on heating, it is called thermosetting plastics. मित्रांनो बघा, एकदा का आपण या थर्मोसेटिंग प्लास्टिकला मोल्ड केलं, त्याला विशिष्ट आकार दिला, तर आपण हीट देऊन त्याचा जे शेप आहे वी कॅनॉट चेंज, त्याच्यामध्ये बदल करू शकत नाही. दॅट प्लास्टिक इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. त्यालाच म्हणू आपण थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं असलं तर काय म्हणतो, इलेक्ट्रिक स्विचेस कवरिंग ओव्हर द हँडल ऑफ कुकर्स एक्सेट्रा. जे हँडलचं जे वरचं कव्हर असते ते पण विच टाइप ऑफ प्लास्टिक, इट इज मेड अप फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. देन वी से once that it is used in electric switches covering over the handle of cookers. This is also the thermosetting plastics. Here are the some example thermosetting plastic and thermoplastic and thermosetting plastics. Here is the बघा thermosetting मध्ये बॉटल्स, त्यानंतर रेनकोट, पाइप्स, हँडबॅग, शूज, इलेक्ट्रिक केबल्स, इन्सुलेशन, फर्निचर, रोप्स, टॉयज. नंतर थर्मो इन्सुलेटिंग पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस, that is refrigerators, gears, machines, toys, protective cover of CD, DVR. These are all thermosetting thermoplastic. These are all thermoplastics. नंतर milk bags, packing bags, flexible garden pipes, etc. And parts of the loudspeaker, vehicle, ropes, mattresses, laboratory appliances. These are all made from thermoplastics. Then we see the thermosetting plastic. Thermosetting मध्ये बघा, cabinet of radio, then TV, telephone, electric switches, toy, covering over the handle of the cooker. नंतर domestic atom like cups, saucers. These are made from thermosetting plastics. नंतर surfing boards, small boards, furniture, seat in vehicles. The fiberglass, toner of the laser printer, textile industry. These are all made from thermosetting plastics. Then we see the property of plastic. Properties of plastics म्हणजे प्लास्टिकचे गुणधर्म. The plastic does not corrode. म्हणजेच काय होईल, प्लास्टिक गंजत नाही. It does not decompose. त्याचं विघटन सुद्धा होत नाही. It is not easily affected by the humidity, heat, rain, etc. मित्रांनो बघा, these are the properties of the plastic. Corrode, not corrode म्हणजे तिथं गंजत नाही. Does not decompose, विघटन सुद्धा होत नाही. आणि easily affected by the humidity, heat and rains. Atoms of एनी कलर्स कॅन बी मेड फ्रॉम इट. म्हणजे प्लास्टिक पासून कोणत्याही रंगाचा आपण ऍटम्स तयार करू शकतो. इट कॅन बी मोल्डेड इन टू एनी शेप ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. वी नो दॅट द प्लास्टिक हॅज अ प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी. वी कॅन मोल्ड इट इन टू एनी शेप. And also it is a bad conductor of heat and electricity. And being lightweight, it is easy to carry. These are all properties of plastic. Write in the chat box. मित्रांनो बघा, प्लास्टिकच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. कोणती आहे पहिली प्रॉपर्टी? इट डज नॉट करोड, इट डज नॉट डिकम्पोज. सेकंड, इट इज नॉट इझिली अफेक्टेड बाय द ह्युमिडिटी, हीट, रेन एक्सेट्रा. नंतर इट कॅन बी मेड फ्रॉम
any color, atom of any color can be made from it. It can be molded into any shape due to which property? Plasticity. It is a bad conductor of the heat and electricity, and lightweight असल्यामुळे it can easily carry. These are all the properties of plastics. Then we see the types and uses of plastics. First one is thermoplastics. फर्स्ट वन यामधला आहे पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड, म्हणजे त्याला इट इज म्हणू आपण पीव्हीसी, पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड. त्यामध्ये बघा बॉटल्स, रेनकोट, पाईप्स, हँडल बॅग्स म्हणजे हँडबॅग्स, शूज, इलेक्ट्रिक केबल्स, इन्सुलेशन, फर्निचर, रोप एक्सेट्रा मेड फ्रॉम पीव्हीसी. पॉलीस्टायरीन मध्ये बघा पॉलीस्टायरीन यामध्ये थर्मो इन्सुलेटिंग पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस like refrigerator, gears of machine, toys, protective covering like cover of the CD, DVD, etc. These are made from polystyrene म्हणजे PS. आणि पॉलीइथिलीन मध्ये पॉलीइथिलीन मिल्क बॅग्स, पॅकिंग बॅग, फ्लेक्झिबल गार्डन पाईप्स, these are made from polyethylenes. आणि पॉलीप्रोपिलीन मध्ये पार्ट्स ऑफ लाऊडस्पीकर्स, vehicles, ropes, mattresses, laboratory appliances, these are made from polypropylene म्हणजे त्याला म्हणू आपण PP. Then we see the next thermosetting plastics. Thermosetting plastic मध्ये बघा बॅकेलाइट पहिला आहे. बॅकेलाइट मध्ये इट इज मेड फ्रॉम विच आयटम मेड फ्रॉम बॅकेलाइट, तर यामध्ये कॅबिनेट ऑफ रेडिओ आहे, टीव्ही आहे, टेलिफोन आहे, इलेक्ट्रिक स्विचेस आहे, टॉईज, कवरिंग ओव्हर द हँडल ऑफ द कुकर्स, दीज आर मेड फ्रॉम बॅकेलाइट. बघा या ठिकाणी आपण बॅकेलाइट्स पासून कोणकोणते आयटम बनवलेले आहे, कॅबिनेट ऑफ रेडिओ, नंतर टीव्ही, देन टेलिफोन्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉईज, कवरिंग ओव्हर द हँडल्स ऑफ द कुकर्स एक्सेट्रा. दीज आर मेड फ्रॉम बॅकेलाइट. विच atoms मेड फ्रॉम मेलॅमाइन. मेलॅमाइन पासून कोणते आयटम बनवले आहे, यामध्ये बघा डोमेस्टिकली युजफुल आयटम लाईक कप, सॉसर, प्लेट, ट्रे, सन्स, स्पेअर पार्ट ऑफ द एअरप्लेन्स, इंजन, इलेक्ट्रिक अँड साऊंड इन्सुलेटिंग कवरिंग एक्सेट्रा. दीज आर मेड फ्रॉम द मेलॅमाइन्स. त्यानंतर बघा पॉलीइथेन. पॉली it is read as polyurethane. आपण रीड करेल पॉलीयुरेथेन. पॉलीयुरेथेन मधून आपण काय म्हणू, स्प्रिंग बोर्ड्स, स्मॉल बोर्ड्स, फर्निचर, सीट इन व्हेइकल्स, दीज आर मेड फ्रॉम पॉलीयुरेथेन्स. आणि त्यानंतर लास्ट वन आहे थर्मोसेटिंग प्लॅस्टिकचा पार्ट येते पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर पासून आपण फायबर ग्लास, टोनर ऑफ लेदर प्रिंटर, टेक्सटाईल इंडस्ट्री, दीज आर मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर. तर दीज आर द सम थर्मोसेटिंग प्लॅस्टिक्स. थर्मोसेटिंग प्लॅस्टिक मध्ये एवढे पार्ट दिले आहेत, 4 पार्ट आहेत. त्यामध्ये पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, त्यानंतर त्याला पीएस म्हणू, पॉलीइथिलीन म्हणजे पीई, आणि पॉलीप्रोपिलीन पीपी. दीज आर द थर्मोप्लॅस्टिक्स म्हणजे टाइप्स ऑफ प्लॅस्टिक मध्ये. आणि थर्मोसेटिंग प्लॅस्टिक मध्ये बघा मित्रांनो बॅकेलाइट, त्यानंतर मेलॅमाइन, त्यानंतर आहे पॉलीयुरेथेन किंवा पॉलीयुरेथिन किंवा युरेथिन म्हणू आपण याला प्रोनाउन्सिएशन करताना, पॉलीयुरेथेन अँड पॉलीइस्टर्स. दीज आर थर्मोसेटिंग प्लॅस्टिक्स. त्यानंतर बघा मित्रांनो प्लॅस्टिक अँड एन्व्हायरमेंट, रिलेशन बिटवीन प्लॅस्टिक अँड एन्व्हायरमेंट. त्यामधला पहिला बघा हाऊ मेनी प्लॅस्टिक कॅरी बॅग ब्रॉट इन युअर होम इन अ डे. किती येतात बरं. व्हॉट हॅपन टू दोज लेटर ऑन, वी थ्रो ऑन द डस्टबिन. How are the use of and throw away the carry bags, water bottle, milk bag, recycles. मित्रांनो बघा till May 2018 पासून about 1 and 2 plastic bags were brought in our home day every day. But now due to prohibition on the plastic bags and other plastic items by the government, the use of plastic bag has been drastically reduced. The bags brought at home cause lot of the plastic pollution. The plastic is non-biodegradable. बघा मित्रांनो प्लास्टिक काय non-biodegradable आहे. आणि some material are naturally degradable, we know that, and some are non-degradable.
जे डिग्रेडेबल मॅटर आहे त्याला आपण काय म्हणू, डिग्रेडेबल मटेरियल्स म्हणू, म्हणजे विघटनशील पदार्थ म्हणता येईल. व्हाईल सम मटेरियल नॉट डिग्रेडेबल, त्याला म्हणू आपण नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स. हिअर द प्लॅस्टिक इज नॉन डिग्रेडेबल, हेन्स इट इज अ प्लॅस्टिकला म्हणजे प्लॅस्टिक इज नॉन डिग्रेडेबल, हेन्स इट इज अन एन्व्हायरमेंटल पोल्युटंट. त्याला म्हणू काय म्हणू आपण, एन्व्हायरमेंटल पोल्युटंट. Uses of the plastics. We know that plastic is used in the healthcare center, or that is syringe मध्ये, म्हणजे syringe मध्ये प्लास्टिकचा यूज केला जातो. Then vessels used to cook food in microwave oven are made up of plastic. म्हणजे मायक्रोवेव्ह ओव्हन जे आहे त्यामध्ये ते वेसल्स म्हणजे भांडे यूज केले जातात, ते कशापासून बनले असतात, प्लास्टिक्स पासून. The vehicles are coated with the Teflon, म्हणजे टेफ्लॉन टेप असतो व्हेकल्सला वगैरे वरतून कोटिंग करण्यासाठी, त्याला म्हणू आपण टेफ्लॉन टेप. द व्हेकल आर कोटेड विथ टेफ्लॉन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्क्रॅचेस, म्हणजे गाडीला स्क्रॅचेस वगैरे पडू नये यासाठी काय करतो आपण, वरतून टेफ्लॉन टेप लावतो. आणि इट इज मेड अप, इट इज अ वन टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आहे. द टेफ्लॉन इज टाइप ऑफ प्लास्टिक्स. देअर आर मोर दॅन 2000 डिफरंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स, म्हणजे प्लास्टिकचा जवळपास 2000 पेक्षा जास्त प्रकार आहे मित्रांनो. आणि सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आर यूज इन असेंबलिंग सम पार्ट ऑफ एरोप्लेन, म्हणजे एरोप्लेन यूज साठी, मेडिकल म्हणजे हेल्थ केअर मध्ये पण आहे. आणि पॉलीक्रायलिक इज अ टाइप ऑफ द प्लास्टिक यूज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग लेन्सेस अँड आर्टिफिशियल टीथ. म्हणजे या ठिकाणी मित्रांनो पॉलीअक्रेलिक प्रकारचं एक प्लास्टिक आहे पॉलीअक्रेलिकचं, तर त्यापासून काय बनवले जाते, भिंगे, कृत्रिम दात वगैरे बनवण्यासाठी सुद्धा या प्लास्टिकचा वापर केला जातो. म्हणजे बघा हेल्थ सेक्टरमध्ये झाला आहे, त्यानंतर ट्रॉफिक मध्ये म्हणजे एरोप्लेन मध्ये पण यूज केला जातो. नंतर पॉलीअक्रेलिकचा यूज मेडिकल सेक्टरमध्ये कसा आहे, यूज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग लेन्स म्हणजे भिंग बनवण्यासाठी, आणि आर्टिफिशियल टीथ म्हणजे दात बनवण्यासाठी सुद्धा केला जातो. फ्रॉम द अबोव डिस्कशन कॅन यू टेल मी विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लॅस्टिक्स. प्लॅस्टिकच्या प्रॉपर्टी सांगू शकता का? बघा प्लॅस्टिसिटी ही मेन प्रॉपर्टी आहे. सेकंड काय, नॉन करोसिव्ह म्हणजे करोड म्हणजे गंजत नाही. त्यानंतर नॉन डिग्रेडेबल म्हणजे त्याचं विघटन होत नाही. आणखी नॉन अफेक्टेड बाय ह्युमिडिटी म्हणजे आर्द्रतेपासून त्याला फरक पडत नाही, हीट रेन एक्सेट्रा. कॅन बी टेक अप एनी कलर्स म्हणजे त्या एनी टाइप ऑफ कलर कॅन ॲटम ऑफ एनी कलर कॅन बी मेड फ्रॉम प्लॅस्टिक्स, म्हणजे कोणत्याही रंगाचा आपण ॲटम्स प्लॅस्टिक पासून बनवता येईल. आणि लाईट वेट असल्यामुळे इझी टू कॅरी. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लॅस्टिक्स. मित्रांनो लेट अस सी हिअर द चार्ट मटेरियल्स डिग्रेडेशन पिरियड अँड टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. बघा व्हेजिटेबल मध्ये बघा, व्हेजिटेबल 1 to 2 weeks मध्ये डिग्रेडेट होते, म्हणजे काय होते त्याचं विघटन होते. नंतर टाइप्स ऑफ मटेरियल मध्ये डिग्रेडेबल आहे. कॉटन क्लॉथ मध्ये बघा याला 1 year लागेल पण डिग्रेडेबल आहे. वूड 10 to 15 years लागेल पण काय डिग्रेडेबल आहे. प्लॅस्टिक thousands of years आणि त्याला हजारो वर्ष जसं आहे तसंच राहतो, म्हणून नॉन डिग्रेडेबल आहे. नॉन डिग्रेडेबल. मित्रांनो हिअर इज द 4R प्रिन्सिपल. इच रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड फॉलो देम. रिड्यूस म्हणजे 4R प्रिन्सिपल आहे, यामधला पहिला आर आहे रिड्यूस. रिड्यूस म्हणजे काय, मिनिमम यूज. आपल्याला काय करायचं, त्याचा यूज मिनिमम करायचा आहे, म्हणजे कमीत कमी वापर करायचा आहे. नंतर रियूज म्हणजे यूज अगेन म्हणजे काय करायचं, पुन्हा वापर करायचा आहे. रिसायकल म्हणजे पुनर्चक्रीकरण, म्हणजे काय म्हणू, यूज अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग म्हणजे प्रोसेस केल्यानंतरही पुन्हा यूज करा, त्याला रिसायकल म्हणू. आणि रिकव्हर म्हणजे पुन्हा काय करणे, प्राप्त करणे, म्हणजे रिक्लेमिंग. बघा मित्रांनो, एव्हरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कॅन फॉलो आणि शुड फॉलो द 4R प्रिन्सिपल्स. 4R मध्ये रिड्यूस, रियूज, रिसायकल अँड रिकव्हर. देन ओनली कॅन सेव्ह द एन्व्हायरमेंट. म्हणजे आपल्याला जर पर्यावरणाचा आपल्याला ऱ्हास टाळायचा असेल
आपल्याला जर पोल्युशन पासून जर पर्यावरण एन्व्हायरमेंट आपल्याला जर वाचवायचं असेल तर वी शुड फॉलो these 4 are principles. Then we see the next thermocol. A new easily breakable atom brought at your home is usually packed in a box so as to prevent that atom from breaking while handling the box. It is always packed in one more wrapping, usually that wrapping is of thermocols. त्याला काय म्हटलेलं आहे? थर्मोकॉल असं म्हटलेलं आहे. The plastic used in the mass feast are also made up of thermocols. Could you tell me what is the thermocol? Thermocol म्हणजे काय, कोणी सांगू शकते का? Thermocol is a form of a complex material called polystyrene. म्हणजेच काय म्हणता येईल? थर्मोकॉल एक पॉलिस्टायरीन या कॉम्प्लेक्स मटेरियल पासून, म्हणजेच एक कॉम्प्लेक्स जे पदार्थ आहे त्या पदार्थापासून तयार झालेला आहे, त्यालाच म्हणू आपण थर्मोकॉल. विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोकॉल? द थर्मोकॉल ट्रान्सफर इनटू लिक्विड on the heating and more than 100 degrees Celsius temperature and return to the solid state on cooling. मित्रांनो, या ठिकाणी बघा, थर्मोकॉल काय, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल आहे, पॉलिस्टायरीन पासून बनलेलं, आणि ही ट्रान्सफॉर्म इनटू लिक्विड ऑन हिटिंग मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस अँड रिटर्न टू इट सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग. ड्यू टू दिस वी कॅन गिव्ह एनी डिझायर्ड शेप टू इट. त्यामुळे आपण त्याला कोणताही शेप देता येते. अँड बीइंग अ गुड शॉक ऍब्झॉर्बर, काय आहे, एक गुड शॉक ऍब्झॉर्बर आहे, आणि त्यामुळेच काय म्हणता येईल की त्याला म्हणता येईल आपल्याला गुड शॉक ऍब्झॉर्बर म्हणजे धक्का शोषक. म्हणजे जे डेलिकेटेड वस्तू आहे, नाजूक वस्तू आहे, त्या वस्तू त्या संरक्षकासाठी म्हणून त्याला वापर केला जातो. म्हणजे काय म्हणता येईल, बीइंग अ गुड शॉक ऍब्झॉर्बर इट इज यूज इन द पॅकिंग ऑफ द डेलिकेट ॲटम्स. आणि युजेस ऑफ द थर्मोकॉल मध्ये काय म्हणता येईल की हा डेलिकेट जे ॲटम आहे त्या डेलिकेट ॲटमला प्रोटेक्टिव्ह कव्हर म्हणून याचा पण यूज करता येईल. Could you tell me which are the adverse effects of the excessive use of the thermocols on the environment? Let us study it. बघा, adverse effect बघा, excessive use of the thermocol on the environment and the human. First time त्यामध्ये बघा, being कार्सिनोजेनिक इन्ग्रेडियंट, म्हणजे यामध्ये कोणतं आहे, इन स्टायरीन. स्टायरीन मध्ये काय, कार्सिनो म्हणजे कर्कजन्य घटक, कर्करोगजन्य घटक, याला म्हणू आपण कार्सिनोजेनिक इन्ग्रेडियंट. द पर्सन इन कॉन्टॅक्ट विथ द थर्मोकॉल फॉर द लॉंग ड्युरेशन्स मे हॅव द पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड कॅन्सर लाईक ल्युकेमिया अँड लिम्फोमा. म्हणजे जो पर्सन लॉंग कॉन्टॅक्ट मध्ये असते थर्मोकॉलच्या, आणि त्याला या ठिकाणी रक्तातील म्हणजे त्या व्यक्ती रक्ताचा ल्युकेमिया आणि लिम्फोमा, हा जो आहे लिम्फोमा, हा काय होऊ शकतो, कर्करोग होऊ शकतो, ही शक्यता आहे. आणि दिस इज द ऍडव्हर्स इफेक्ट इन द ह्युमन. देन सेकंड वन आहे नॉन बायोडिग्रेडेबल, म्हणजे काय म्हणू, जैव अविघटनशील. म्हणजे या ठिकाणी म्हणू आपण नॉन बायो म्हणजे जैव, म्हणजे आणि नॉन म्हणजे नाही, म्हणजे काय म्हणू, अविघटनशील. नॉन बायोडिग्रेडेबल म्हणजे जैव अविघटनशील. इट टेक्स लॉंग ड्युरेशन फॉर द नॅचरल डिग्रेडेशन ऑफ थर्मोकॉल. म्हणजे थर्मोकॉलचे नैसर्गिक पद्धतीने विघटन होण्यासाठी खूप मोठा कालावधी लागतो, थाउजंड्स ऑफ इयर्स. आणि दॅट्स वाय मेनी पीपल ऑप्शन करतात फॉर डिस्ट्रॉइंग इट बाय बर्निंग. त्याला जाळून टाकून नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. हाऊएव्हर इट इज स्टील मोर हॅझर्डस मेथड ॲज इट रिलीज पॉयझनस गॅस इन द ऍटमॉस्फिअर. आणि त्यामुळे काय होतो, तर तो पर्यावरणाच्या दृष्टीने अधिकच घातक आहे. थर्मोकॉलच्या ज्वलनामुळे काय होतो, विषारी वायू तो ऍटमॉस्फिअर मध्ये म्हणजे वातावरणामध्ये काय होतो, सोडला जातो. आणि दिस इज नॉट अ
या ठिकाणी म्हणता येईल आपल्याला दिस इज नॉट अ वे टू डिस्ट्रॉय इट. त्यानंतर थर्ड वन बघा, इट इन द मास गॅदरिंग प्लेट्स अँड कप्स यूज ऑफर द फूड वॉटर टी आर मेड अप ऑफ द थर्मोकॉल. बघा आपले काही समारंभ मास गॅदरिंग कार्यक्रम मध्ये म्हणा, त्या समारंभ मध्ये पाणी जेवण आपण कशामध्ये देतो, थर्मोकॉल्स पासून बनलेल्या पत्रावळी ग्लास मध्ये देतो. आणि इट इज बॅड इफेक्ट ऑन द हेल्थ, इट अफेक्ट द हेल्थ. द फूड केप्ट इन द थर्मोकॉल इज रिहीटेड. त्याला काय होते, जेव्हा आपण गरम एखादा पदार्थामध्ये खाद्यपदार्थ ठेवतो ते काय ते गरम असतात, त्यामुळे थर्मोकॉलला पुन्हा हीट होते, रिहीटेड होते. द स्टायरीन मे डिझॉल्व इन दॅट फूड. ड्यू टू दिस देअर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लेम. मित्रांनो बघा, या ठिकाणी ज्या प्लेट्स मध्ये आपण चहा किंवा आपण अन्नपदार्थ घेतो आणि ते रिहीटेड झाल्यामुळे त्यामधलं जे स्टायरीन आहे ते काय ते फूड मध्ये काय तो डिझॉल्व होतो आणि ते अन्न जर आपल्या शरीरामध्ये गेलं तर त्यामुळे आपल्याला काय होण्याची, अपाय होण्याची म्हणजे हेल्थ प्रॉब्लेम क्रिएट होण्याची शक्यता. इफेक्ट ऑन पर्सन्स वर्किंग इन थर्मोकॉल फॅक्टरीज. म्हणजे थर्मोकॉल बनवण्याच्या कंपनीत काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या शरीरात कोणकोणते परिणाम होत असतील. द पर्सन स्टेइंग इन कॉन्टॅक्ट विथ द थर्मोकॉल फॉर द लॉंग टर्म मे डेव्हलप द प्रॉब्लेम्स ऑफ द आईज. त्यांना आईज प्रॉब्लेम होतात, रेस्पिरेटरी श्वसनासंबंधी रेस्पिरेटरी सिस्टम त्यासंबंधी प्रॉब्लेम होतात, नंतर स्किन, डायजेस्टिव्ह सिस्टम एक्सेट्रा. बघा दीज आर द ऍडव्हर्स इफेक्ट. म्हणजे या ठिकाणी यांची जी डोळे, त्वचा संस्था, श्वसन संस्था, पचन संस्थेचे आजार इत्यादी संभवतात. त्यानंतर बघा मित्र, प्रेग्नंट वुमन मे फेस द मिसकॅरेज. म्हणजे काय म्हणता येईल, मिसकॅरेज मीन्स होते गर्भपात. म्हणजे प्रेग्नेंट वुमन ला गर्भपात होण्याची पण शक्यता आहे. आणि लिक्विड स्टायरीन म्हणजे द्रवरूप जे स्टायरीन आहे मे कॉज द स्किन बर्न. त्यानं स्किन सुद्धा जळण्याची शक्यता आहे. दीज आर द ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑन द पर्सन वर्किंग इन द थर्मोकॉल. बघा थर्मोकॉलचे कोणकोणते हे बघायला ऍडव्हर्स इफेक्ट बघितले तर पहिला बघितला आपण एन्व्हायरमेंटल, एक तर काय होते एन्व्हायरमेंटचा लॉस होतो. त्यामध्ये बघा एन्व्हायरमेंट मध्ये वुमनवरही होतो. कोणकोणता आहे तर हा कार्बोजेनिक इन्ग्रेडियंट असल्यामुळे मे पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्लड कॅन्सर. त्याचा सेकंड नॉन डिग्रेडेबल आहे, त्यामुळे काय होतो डिग्रेड होत नाही लवकर, त्याला थाउजंड्स ऑफ इयर्स लागतात. आणि बर्न जर केलं तर काय तो या ठिकाणी पॉयझनस गॅस ऍटमॉस्फिअर मध्ये टाकला जातो. आणि पुढे बघा जे आपले मास गॅदरिंग म्हणजे लग्न समारंभामध्ये प्लेट्स वगैरे युज केला जातो फूडसाठी, वॉटरसाठी, टी साठी, तर त्यामध्ये पण रिहीटेड झालं तर स्टायरीन हा फूडमध्ये डिझॉल्व होतो आणि त्यामुळे सुद्धा काय होतो पॉसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लेम. आणि फोर्थ बघा इफेक्ट ऑफ द पर्सन वर्किंग इन द थर्मोकॉल फॅक्टरी. त्यांना आईज प्रॉब्लेम होतात, हेल्थ प्रॉब्लेम होतात. त्यानंतर ते प्रेग्नंट वुमन असेल त्यांना काय होतं मिसकॅरेज म्हणजे फेस द मिसकॅरेज मीन्स गर्भपात होण्याची शक्यता असते. आणि लिक्विड स्टायरिंग मे कॉज द स्किन बर्न. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी बघा आता आपण आजच्या या क्लासमध्ये आपण प्लॅस्टिक्स आणि थर्मोकॉल म्हणजेच प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लॅस्टिक्स अँड प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोकॉल, त्यानंतर युजेस ऑफ द प्लॅस्टिक्स अँड युजेस ऑफ थर्मोकॉल ऍज वेल एज ऍडव्हर्स इफेक्ट ऑफ द थर्मोकॉल हा भाग अभ्यासलेला आहे. यानंतर बघा आता 6 वाजून जवळपास 6 मिनिट झालेले आहेत आणि यानंतर आपला जो टॉपिक राहिला यामधला ग्लास हा जो टॉपिक आहे ग्लास, हा टॉपिक आपण त्याचं प्रोडक्शन ऑफ द ग्लास, त्यानंतर प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लास आणि युजेस ऑफ द ग्लास, द व्हेरियस टाइप्स ऑफ द ग्लास हा भाग आपण नेक्स्ट चॅप्टरला बघू, म्हणजेच उद्याच्या क्लासमध्ये बघू. आणि त्यावर आधारित आपण जे क्वेश्चन्स आन्सर आहेत ते पण उद्याच्या क्लासला बघू. तर मित्रांनो तुमच्यासाठी एक महत्वाची बातमी आहे की पेपर NMMS एक्झामचे पेपर आहे जे 21 तारखेला पेपर आहे होते अगोदर, ही तारीख बदलून 6 एप्रिल ही तारीख झालेली आहे, अधिकृत झालेली आहे. त्याचे आय कार्ड सुद्धा जनरेट झालेले आहे. तुम्ही 21 तारखेचे आय कार्ड जर तुम्हाला मिळाले असतील तर तुम्ही पुन्हा शाळेमध्ये तुमच्या सरांशी कॉन्टॅक्ट करा आणि ते आय कार्ड चेंज करून घ्या. तर ही महत्वाची सूचना तुमच्यासाठी सर्वांसाठी. त्यानंतर मित्रांनो आपण याच ठिकाणी थांबणार आहे
आणि आपण संध्याकाळी बरोबर 7:30 वाजता मॅथच्या क्लाससाठी भेटणार आहोत. तर चला तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपण थांबूया आणि नंतर भेटू आपण संध्याकाळी बरोबर 7:30 वाजता.